ನಗರ ಶಾಸಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು MP ಪಾಟೀಲ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದರು ನಮಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬರು ಕುಮ್ಮಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮ್ಯಾಗ ಇವರು ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯಾಗಿದೆ. ಅದು स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर बंद का आह्वान, तरकारी व्यापारियों ने किया ऐलान। प्रशासन की गैर कानूनी कार्रवाई पर गरीब रास्ता व्यापारियों की रोजी छीनने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का फैसला करते हुए व्यापारियों ने मंगलवार स्वयं प्रेरित बंद का कॉल दिया है, जिसमें व्यापार संघ के पदाधिकारी, समाज सेवक हमीद मुशरिफ, टपाल इंजीनियर अब्दुल रजाक खुर्द, मैनुद्दीन बिड़गी, कादरी वकील ने एक प्रेस मीट में इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए इंसाफ के लिए रास्तों के व्यापारियों के समर्थन में रास्तों पर उतरकर इंसाफ मांगेंगे। नगर विधायक बसंत गौड़ा से क्या बात हुई, मीडिया के सवाल पर कहा कि बसंत गौड़ा ने कोई भी बात सुनने से इनकार करते हुए मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जाएं MP पाटिल या शिवानंद पाटिल के पास। जनप्रतिनिधि का जनता के साथ ये कौन सा रवैया आप ही जान सकते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग का नहीं, सबका है। आखिर कहां तक जाकर पहुंचेगा ये मामला, इसको लेकर सब चिंतित हैं। ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮದ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಫುಲ್ಲಾ ಖಾದ್ರಿರವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೂಬ್ ಕಲಾದ್ಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ಮೈನೂ ಬಿಳ್ಗಿ, रिपोर्टर आए हैं, मैं हमारे सब के जाने की तरफ से सलाम करता हूँ। ये ख़ास वजह ये है कि जहाँ पर हमारे हर्षद कमिश्नर शेट्टी साहब जो है, हमको एकाएक एक ही दिन आकर 21 तारीख को सुबह 5 साढ़े 6 बजे के दरमियान हमारा एक स्टे रहते पर भी हमारे लीगल एडवाइज़र के सामने हमको पढ़ को सुनाने के बावजूद भी वो अपनी हमारी कुछ भी नहीं सुनते हुए कि हमारा एक सुबह नोटिस हाथ में देकर अपना क्या है हाई कोर्ट का उनको स्टे ऑर्डर दिखाने के बावजूद भी अपने आप को क्या चुम सर हिलाते रहे, मैं तुम हाई कोर्ट दें लेकिन मैं सुप्रीम हूँ बोल के अपने इज़हार ख्याल पेश करते हुए क्या है हमारे गया के लोगों को जो भी सुबह कार्याचरण कर जो करके उठाया है उसके लिए हमको बहुत दुख है। इसलिए हम जो है हमारे जो तकलीफ़ हमको जो हो रही है आपको सामने नज़र आ रही है, उसके बावजूद भी क्या हम ये जब तक हमको एक फ़ैसला नहीं मिलता हम तब तक क्या है हमारी होलसेल मार्केट या रिटेल मार्केट सब बंद करने वाले हैं। बंद करके हम क्या है इसके वास्ते फैसले का हक मांग रहे हैं अपना। हमें कौन सा ये नहीं करे लेकिन हम जब तक हमारा हक का फैसला नहीं मिलता हम तक अपनी कार्रवाई कायम रखने वाले हैं। और टोटल अपने यहाँ 300 आदमी हैं। गवर्नमेंट से मानने का जो हमको जहाँ पर बैठकर धंधा कर रहे हैं तिजारत, तो वहीं जगह पर हम तिजारत करने के लिए मौका फराहम करना उन्होंने, या तो अल्टरनेट नहीं, जहाँ पर सेंटर मार्केट जो हार्ड प्लेस होता है उस पे जगह पर हम 70-80 साल से कारोबार कर रहे हैं। क्यों बोले हर आदमी इधर सेंटर पॉइंट को आके हर चीज़ खरीदी करके ले जाता है, तो इस जगह को छोड़कर हम इधर डाले उधर तो कारोबार होना का पेट चलना कैसा अपना, बहुत मुश्किल आते हैं इससे। और ये मार्केट या रोड हम किसी को अभी तक कौन सी डिपार्टमेंट को तकलीफ दे, जितने भी तकलीफ पुलिस आकर हमको एक लाइन मार के हर तरफ बटा के हम आदमी आने जाने सब भी अनुकूल करके देते गए, लेकिन किसी को क्या है तकलीफ नहीं दी अभी तक मंडी में। ये ऐसे हमारे हालात हैं। बिल्कुल हमें लीगलाइज कर रहे हैं, व्यापार का अनलीगल तो कर रहे नहीं है, सही है। एक्ट के मुताबिक सही है। डीसी को परसों जाकर मिले तो डीसी उन्होंने क्या बोल रहे हैं, थोड़ा देते हैं लेकिन उसके लिए कमेटी बनाए और उस पे एसएसटी बना दे और डिप्टी। अच्छा वो कमेटी बनने तक भाई ये व्यापारी लोग कहाँ जा क्या खाना पेट को, उसके भी कुछ वक्त और पहला हमको बैठा दे, पहला हमारी रोजी चालू करने दे, रोजी चालू करने के बाद जो भी है फैसला बाद में उन्हें करने दे, लेकिन तब तक हम जाना कहाँ, व्यापार करना किधर है। हमारे रोजी रोटी के ऊपर कौन देखने वाले, गरीब लोग हैं।
डीसी साहब क्या बोल रहे हैं, सुमना वास्ते भी एक अल्टरनेट जगह देते हैं, हमें नहीं देते करको नहीं देते हैं, उसके वास्ते जरा टाइम लगता है, कमेटी बना को वो आइडेंटिफाई करते हैं करके बोल रहे हैं, तो उसके बारे में तुम्हारा क्या है? देखो जब ये हाँ पहले उसको हाँ वो सब पहले सब करके जो इसको हाथ लगाना था तो एक काम सही बनता था, लेकिन अब कर को तुम्हें अभी टाइम देता हूँ बोलो तो ये नामुमकिन बातें हैं। पहला सो भी उसका स्केचर बनाना, बना को बाद में हमको बोलना। नहीं मीटिंग ही करे नहीं बोल रहा ना मैं। 21 तारीख सुबह को नोटिस दिया हमारे को हर्षद शेट्टी साहब। क्या तकरीबन हो सकता है 70 से 1 करोड़ का नुकसान होगा। क्यों बोले तो मामूली के 30-40 हज़ार का। देखो यहाँ रोज का कारोबार देखे अंदाजा देके बोले तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक व्यापार होते रहता है हर चौपी राउंड अप में। और नुकसान क्या है 70-80 से 1 करोड़ का नुकसान होगा सबका दुकानदारों का। ये पूरा चेयरमैन साहब इसकी डिटेल्स हमारे बाकी के हमारे जो भी डिटेल लेना चाहते हैं आप हमारे एडवाइजर वकील साहब हैं, उनसे आप पूरा राय मशवरा ले सकते हैं। डिटेल है हमें किसी को भी जोर जबरदस्ती या किसान को भी क्या भी बोलते नहीं। जिस तरह हमारे साथ जो लोगों के ताल्लुकात हैं जो हमारे सामने माल लेते हैं उनके हाथ से हमें सब मिलकर एक राय पहुंच करके हमें बंद कर रहे हैं। किसी को जोर जबरदस्ती बंद करा रहे नहीं, किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं। ये हमारा नुकसान है तो क्या है, हम अपने किसान, हमारे एग्रीकल्चर किसान भी हमारे साथ हैं और उनको भी हमें सामने लाते हैं। उनको APMC मार्केट भी बंद है, हमारी होलसेल मार्केट जो भी है वेजिटेबल फ्रूट सब बंद है। नहीं डिसाइड जब तक हमको फैसला नहीं मिलेगा तब मांग जब तक पूरी नहीं होती तब तक हमारा ये स्ट्राइक चालू रहने वाला। और ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ತಕ್ಕದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಊರಿಂದ ಮನೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚಂದ ನಡೀತದೆ ವ್ಯಾಪಾರ। ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರುಗಳು ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗ್ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವರು ದುಡ್ಯಾವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೀತಾರೆ 3 ಮಂದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಯಾರಿಗವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ DC ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ। ಅವ್ರು ಉಪಜೀವನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮುಂಜಾನೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ಸಂಜೆಗೆ ತಿನ್ನೋರು ಒಂದು ಕಡೆ ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಮನೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ। ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯರೇ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಜಗಾರೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಏನಾರೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ DDP ಆಫೀಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ। ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು ಏನು DC ಸಾಹೇಬ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಕಮಿಷನರ್ ಮನ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕೋಬೇಕು। ಇವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಸಾಮಾನು ಅವ್ರದ್ದು ತಕ್ಕಡಿ ಸಾಮಾನು ಟಮಾಟಿ ಎಲ್ಲನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ನಾವು ಕಣ್ಣಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಾರ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅದಾರ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ತೋರಿಸ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಪಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೇನೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಅದ ಅದು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ರೀ। ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹಾದಿ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲಕತ್ತಾರ ಹಾದಿ ಮಗ್ಗಲ್ಕದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಾದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿತ್ತು ಮೊದಲು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದರಿ ಜಾಗ ಎಲ್ಲದ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ತಿನ್ಬೇಕೇನ ನೀವು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ ಅವರು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಗಟಾರ್ ಮ್ಯಾಗರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಉಪಜೀವನ್ಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತಾಡೇ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ। ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟೇ ತಂದಾರೆ ಯಾರು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನ ನಾವು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಉಪವಾಸ ತಿಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗಬೇಕು। ಯಾರು ನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರು DC ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ಲಕತ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ತಿನ್ಬೇಕೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ದಿವ್ಸಲಿಂದ 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಂದ 21 ತಾರೀಕಿಗೆ 22 ತಾರೀಕು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ 21 ತಾರೀಕು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಸು ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಳಿತವರು DC ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ SP ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸಾಮಾನರೇ ನುಕ್ಸಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನು ಅವ್ರು ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇವರೇನು ಅವ್ರೇನು ಮನೆಗೆ ಒಯ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಕ್ಕಡಿನೂ ಒಯ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ದೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಬಿಟ್ಟಾರೆ। ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅವರು ಮ್ಯಾಗ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಳು ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಚಲೋ। ಇದು ಬೆಳೆಸೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ನೀವು ಯಾವಾಗ ತನಕ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ತನಕ ಅವರು
ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕರೆದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವಿ ಅವ್ರು ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗ ಕೂಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕೂಡಿ ಜೋಡ್ಗುಮಟ್ಲಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದ ಜೋಡ್ಗುಮಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಚೌಕ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರೆ ಅವ್ರು ಉಪಜೀವನಕಾರೇ ಬೇಕೇನು ಬ್ಯಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯರೇ ಕೊಡಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 6-4 ಫುಟರೇ ಕಟ್ಟಿಯರೇ ಕಟ್ ಕೊಡಲಿ. 3-4 ಕಡೆ ಬೇಡ್ಯಾರ್ಗೆ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಇವತ್ತರ ಸಂಜೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಠರಾವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತಿ, ಬಂದ್ ಮಾಡುವುದದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾಲು ಅದಾವ. ಎಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೇನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವರು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆದ್ರೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಡವ್ರದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ರೀ, ಪೂರ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ನೀವು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಏನಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಕತ್ತೀವಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಳಗೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಕರೆದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೀಡರ್ ಅದು ಇಲ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಡವ್ರ ಪಕ್ಷ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪಕ್ಷ ಅದ ರೀ. ಅವ್ರು ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದು ಬಡವ್ರದ್ರಿ, ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರದ. ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋದದ. ಇದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಲುವಾಗಿ ರೀ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕರಿತೀವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ 300 ಜನರನ್ನು ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವ್ರಿ. ಅವರು ನಾಳೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಬರ್ತಾರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿದ್ದು ಬಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ. 2 ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ರೀ. ಖಾದ್ರಿ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಗೆ तरफ से ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರ ಕೆಲಸ ತಂದೇವ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ಆ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸಿವಿ ಈ ಮಾತು. ಹಾಂ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟೇವಿ, ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನಗರ ಶಾಸಕರ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು MP ಪಾಟೀಲ್ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದರು ನಮಗೆ. ಇವಾಗಿಂದ ಮಾತಿತ್ತು. ಈ ಬೀಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಮೊದಲೇ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಕಡೆ. ನಾಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತೆಗಿರತ್ ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಇದರ್ಲಿಂದ ಲೆಟರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ನಗರ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೆಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೀವಿ. ಯಾವ್ದಾರ್ದ್ರಿ ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾತ್ರಿ 144 ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ದು ಇದು ತೆಗಿತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಸರ ರೈತರು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಲ್ಲೇ ಬಂದ ಕೇಸಿಂದ ತಮ್ಮ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ದು ಬಂದಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಾವೆ ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಳಿಕೆಸಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾರು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಯಾರ್ಯಾರು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಾಡಂತೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟು ಪ್ರೀಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶಾಸಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಾರಂದ್ರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕ್, ಆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೋಡ್, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಅವ್ರು ತೆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಾಗವಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಬಂದು ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಮನ್ಸಿಗೆ ಇದು ಕಂಡು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದಾವ, ನೀವು ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜಾತಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಡವರು ಜಾತಿ, ಬೀದಿ ಜಾತಿ ಇದೆ. ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಈಗ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷರೀಫ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅಬೂಬಕರ್ ಬಾಗ್ವಾನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟಪಾಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಏನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲೇ ಮಾತು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಇದು ಅತಿಕ್ರಮಣ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 21/11/2019 ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ. ಆಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ತಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ಡರನ್ನು ಅಮಲ್ಬಜಾವಣೆ ಕುರಿತು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕದು. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಡೆಮಾಲಿಷ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅವನು ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್ಸ್ ಅವರು ಲೀಗಲ್ ಅದಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದಾರೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚರ್ ಅದಾರಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಸದರಿ ಇಂಥ ಜಾಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಅದನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದರದ ಖರ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಯಾಕು ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ನೋಟಿಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದವರು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ಲಾ ಫಾಲೋ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಿಗೆ, ವೆದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಯಕ್ಷಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆದಿರೋಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಾಕರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಪೀಠಕ್ಕೆ ರೀಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂಬರ್ 205076-205105 ಆಫ್ 2019 ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ವಾದ ಏನಿತ್ತು, ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ, ವಿವಾದಿತ ಸ್ಥಳದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರೋಡಿಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಾಯರ್ನೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಪ್ರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ 4 ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಾದ ವಿವಾದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಅದರದ್ದು ಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಪೋರ್ಷನ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ಇದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ನಮ್ಮದು ವಾದ ಏನಿದೆ, ನಾವು ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದು ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಂತಂದರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾದಿದ್ದು ಅದು ವಾದ ವಿವಾದ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಟು ಎವಿಕ್ಟ್ ಪೆಟಿಷನರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 30 ಮಂದಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು evict petitioner from their alleged respective vending places. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೂ ತೆಗಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳಿದದ, ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ದಿವಸ ಅವರು ಯಾವ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಿತ್ತತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ತೆರವುಗೊಳಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಇದು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೂ ಕಾಪಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೇನಂದ್ರು, ನಾನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಾವುದೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡವನೇ ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದರು. ಪೊಲೀಸ್ ಬಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ 353 ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನದಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಕಾಪಿ ಕೊಡಿರಿ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಿರಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 320 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 321 ಏನದ, ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯುಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಓದಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗಿಂದಾಗ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ. ಮತ್ತು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇನು ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಅಡ್ಡಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮೂಲಭೂತ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಾನೂನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಕಾನೂನು ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ, ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಿಂತ ನಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್. ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದೊಳಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಆರ್ಡರ್ನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆರ್ಡರ್ದ ಲೀಗಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪ್ರಾರಿಟಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯನೇ. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಆಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮನವಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಾದ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ now proceedings is left with the High Court of Karnataka is contempt because already the writ becomes infructuous. ನಾನು ಆ ಭಾಗ ಓದ್ತೇನೆ. eviction displace street vendors of
ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ್ ರೋಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಾಗೆ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೇ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇವೇಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು. ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾರೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶಿರ್ತಾರೆ ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಇವೆಕ್ಟ್ ಅಂತದ, ಹೊರಗೆ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಿಸ್ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ಇವ್ರು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಕೇವೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊಂಡಾರ ಅವರು. ಹಿಯರಿಂಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, 2 ಕಾಪಿ ಅದಾವೆ. After all, court decision is supreme. Nobody can question. In all decision, the decision of court is supreme. Nobody can question. And even the person who was being aggrieved, if they want to question the order of the court, they should approach to the appellate court, not before the road or not before the street. It is a great clear violation of democracy and democratic setup and constitutional law. That is only the remain right now. The ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಜೋಡಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅವ್ರ ಹಕ್ಕು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಅವರು ಭಾಗವನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಲ್ಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಿ ಅವರು ಜೀವಿಸುವಂಥ ಮಂದಿಗೆ ಇವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ. ಸಂವಿಧಾನದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವಂಥ ಮಂದಿಗೆ ಇವರು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತನೇ ಹೊಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರು ಕುಮ್ಮಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದು ಆ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮ್ಯಾಗ ಇವರು ಇಂಥ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಶೋಚನೀಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಂಥ ನೋವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಅವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕೃತ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಇವರೇ ಆಡಳಿತದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಆದ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಾವೇ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಉಗ್ರವಾದ ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. गांधी चौक का एलबीएस मार्केट और नेहरू मार्केट का यही वो विवादित रास्ता है जिसको लेकर आज बागवान एसोसिएशन वालों ने एक प्रेस मीट बुलाई और अपने तमाम तर मुश्किलात को प्रेस मीट के सामने बयान किए और उन्होंने ये आने वाली मंगल के दिन 26 को जो है बीजापुर मार्केट बंद करके एक रैली के मुखांतर एक बार और डिप्टी कमिश्नर को मनवी देने की भी उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और यही वो विवादित रोड है जो 4 दिन पहले यहाँ पर जो है तमाम चहल पहल थी, दोनों तरफ रास्ते के ये जो तरकारी मार्केट हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर पूरी तरह से कारपोरेशन की ओर से काम शुरू है और रास्ते के आसपास ये जो साइड में जो है ये एक बड़ी गटर का भी उन्होंने यहाँ पर एक्सकवेशन किया है। देख सकते हैं कि काम पूरी तरह से जारी है और यही वो रोड को जो है रास्ते को जो है ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इन बीदी व्यापारियों को जो स्ट्रीट वेंडर हैं इनको जो है यहाँ से निकाला गया है। और आज तक भी बागवान मार्केट पूरी तरह से बंद है और मंगल के दिन पूरे बीजापुर के पूरे तरकारी व्यापारी जितने भी हैं उन तमाम को वो स्वयं घोषित बंद करने का आह्वान भी दिए हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸಿನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, असलम सैयद अमीन 8970333955। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।